सर पर उगड़े भावें कोई बह धरती विच कमाई। भावें माड़ा कर्म करदा ते भावें चंगा कर्म करदा। ये गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का वचन है कि वो एक दिन प्रगट हो जाता है। देखते आप करतूतां राम रहीम होना दियां। सो नूर महलीए नूं पै नूं किन्ना चिर हो गया गुरु प्यारिओ। सो ਜਿਹੜੇ नाम रसीए ना देखो ज्ञानी मोहन सिंह जी उन्होंने दी आप अज बरसियां मना रहे हैं, जिन्हों ने सिमरन किया है और जिन्हों ने संगतां नूं उस वाहिगुरु दे नाल गुरु दे नाल जोड़िया। और हर मन तन वसिया सोई जय जयकार करे सब कोई, उन्होंने सदा ही जय जयकार है। सो बहुत बहुत धन्यवाद है संत बाबा जगजीत सिंह जी जो अज की दिहाड़ी और कल नूं दोपहर के दीवाना विच हाज़रियां भरनगे। कहते भी कथा करके चले जाना जी तो करता सी भी सिमरन दे विच भी हाज़री भरीए, परंतु समा जिहड़ा है वो किसी नाल लिहाज नहीं करता। सो बहुत बहुत धन्यवाद है। आओ जिन्ना चिर अपने को सिमरन तो पहला समा है सो प्रवचनां नाल जुड़िए। अगे भी बेनती कर चुके हैं कि अगले शनिचरवार ठीक 6:45 ते 11 श्री सहज पाठां दे भोग आरंभ होने ने। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की शहीदी नूं समर्पित सरबत संगतां ने लाहे प्राप्त करने जी। आओ सो इस तो कथा तो उपरंत आपां नाम सिमरन नाल जुड़ना है। तो बाबा जी हुणी भी उन्हां दे विचार भी और बेनती भी करनी सी कि अज कहंदे नाम सिमरन ते ही बोलना है। सो आओ नाम सिमरन दे लाहे, क्योंकि गुरु प्यारो असली लाहा ही ये है। बाबा कबीर जी भी कहंदे ने कि भजो गोबिंद भूल मत जाहो मानस जन्म का यही लाहो। आओ बाबा जी हुण सानू नाम सिमरन बारे ही जो संदेश देणगे। गुरु किरपा करन होइयां भुल्लां दी खिमा। संत बाबा जगजीत सिंह जी हरखोवाल वाले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावा, तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा बरन न सको, तू ठाकुर ऊच भगवाना। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। तनासरी महला पंजवा। जानकी कीनी पार ब्रह्मसार, निंदक टिकन ना पावन मूले। उड़ गए बेकार, जानकी कीनी पार ब्रह्मसार। निंदक टिकन ना पावन मूले। उड़ गए बेकार। रहाओ जह जह देखो तह तह स्वामी, कोई ना पहुँचन हार। जो जो करे अवज्ञा जानकी, होए गया तत्सार। करन हार रखवाला हुआ, जाका अंत ना पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काढे मार। करन हार रखवाला हुआ, जाका अंत ना पारावार। नानक दास रखे प्रभ अपने, निंदक काढे मार। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत वत्सल कारण निधान दीना बंधु
ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਿਰੰਜਨੀ ਜੋਤ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਦਮ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਉਪਰੰਤ ਜੋਤੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਧੜਿਆਂ ਦੁਰਮਤ ਵੰਝੈ ਮਿੱਤਰ ਸਾੜੜੇ ਸਈ, ਹੋਂ ਢੁੜੇਦੇ ਜਗ ਸਵਾਇਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਬਿਰਲੇ ਕਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਰੀ ਆ, ਬਬਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਰਲੇ ਨਿਕਲਦੇ। ਪਹਾੜ ਪੱਥਰ ਬਹੁਤ ਭਰੇ ਪਏ ਹੈ, ਪਰ ਹੀਰੇ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਫਿਲਾਸਫਰ ਬਣਨਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਇੰਸਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਮੀ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਰਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਸੂਰਮੇ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਦਾਨੀ ਦਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਖੋਟੀ ਮੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੁਭ ਮੱਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੈ। ਪੁੱਠੀ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਟੋਲੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੱਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਪਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਈ ਲੋਕ ਹੈ, ਪੰਬਰ ਲੋਕ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਮਿਲਣਗੇ। ਪਰ ਜਗਿਆਸੂ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ, ਉਹ ਬਿਰਲੇ ਹੈ। ਜਗਿਆਸੂਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਪਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਬਿਰਲੇ ਹੈ। ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀਂ ਕਣੇ, ਫੈਲ ਫਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੈਗੇ ਆ, ਬਿਰਲੇ ਆ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਵੀ ਬੀਜ ਨਾ ਆਸਿਆ ਕਈਆਂ ਤੂੰ ਲਕੀਰੇ ਫੇਰਤੀ, ਇਹ ਸੰਤ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੰਮੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੰਥ ਆ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮੌਜ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸੂਰਮੇ ਵੀ ਬਹੁਤ, ਦਾਨੀ ਵੀ ਬੇਅੰਤ,
ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਰਸੀਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁਣ ਗਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਆ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਧਰਮ ਉਹ ਤਿਆਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਧੜਾ ਧੜ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮਾਈਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟਿਆ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈ ਬੇਇਤਫਾਕੀ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵਾਲਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਮ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਬੇਅੰਤ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਮੋਹਰੇ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੰਗਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਬਾਦ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-4 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਗੜਿਓ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਕਾ, ਕਾਂਜੀ ਕੀ ਚੁੱਕ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਰਿਆ, ਕਾਂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈ ਜਾਏ ਫੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਆ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਈਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਸਕੇ। ਇਹ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਭੂਤਪੂਰਵ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ, ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋਕ ਚੰਦ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਬਣਾਏਗਾ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਾਏਗਾ, ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਏਗਾ, ਆਪਣੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ। ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੰਨੇ ਗੁਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਾਰ ਖਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਨ ਛੱਡੇ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਕੁੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਦੂਏ ਦਿਨ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡਤੇ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਬੈਰੀ, ਖਾਧਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਢ ਵੱਢ ਕੇ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਮਝੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਹਰਨਾਂ ਵਾਲੀ ਪਿਆਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰੋਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਰਾਜ ਵੀ ਭੋਗੋਗੇ, ਇਸ ਲੋਕ ਦਾ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਓਗੇ। ਦੇ 'ਚ ਕੂਕਰ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰ ਲਈ ਤੇ ਹਾਹੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨਾਲ ਝਾਤ ਮਾਰ ਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੇ।
ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗਰਕਿਆ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਿੱਤ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਗੜੂੰਦ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਘਰ ਦੀ ਵੀ, ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੁਲਦੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਧਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਵਾਰਿਸ ਤਗੜਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਬਣੇ ਮੱਸਾ ਰੰਗੜ, ਦੋਏ ਸਿੱਖ ਸਕੇ, ਪਰ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਲਓ ਗੱਲ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਆ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਨ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੋਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੇਸ਼ਿਆਂ ਦਾ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੰਡੇਵਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਸੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੁਆਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋਏ ਆ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਏ, ਫਾਰਵਰਡ ਦੇਸ਼ ਆ, ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆ ਸਿੰਘ, ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਆਤਕਥਨੀ ਨਹੀਂ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਕਥਨੀ ਦੀਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ 14 ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ ਜਾਣ, ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਸਾਧੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸੁਆਮੀ ਸੀ। ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਜੋ ਗੁਰ ਦਸੈ ਬਾਟ, ਮਰੀਦਾਂ ਜੋਲੀਏ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੇ, ਸੱਚ ਕੀ ਬਾਣੀ ਨਾਨਕ ਆਖੈ, ਸੱਚ ਸੁਣਾਏ ਸੀ ਸੱਚ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਹਿੰਟ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਸਤਯੁਗ ਮੈਂ 10 ਬਰਸ ਮੈਂ हरि सिमरन फल होए, त्रेते में 1 बरस में सोई प्राप्त होए। कहते सतयुग दे विच कोई 10 साल लगा रहे जिन्ना उहदा फल आ, ते योग का प्रभाव आ त्रेते विच ओह 1 बरस विच हो जाता। उधर 10 साल, इधर 1 साल। फिर त्रेते में 1 बरस में जो फल होए, तत् द्वापर में 1 मास में सोई प्राप्त सत। द्वापर विच 1 महीने विच, द्वापर में 1 मास में जो फल राम जपात, कलयुग में 1 दिवस में सोई राम फल तात। कहते कलयुग दे विच जिहड़ा द्वापर च 1 महीना करना, 1 दिन कर लो ना, वो महीने के बराबर है। पर कलयुग च बिरती नहीं टिकती, मन च काला कोई ना कोई बनी रही, कलेश बनया रहना। 5 कलेश है, राग है, द्वैश है, अविद्या है, असिमता है, अभिनिवेश झूठा हठ है। हुण अज बहुत कहते असीं नाम जपते हैं, मन नहीं टिकता। अमृत भी छकिया, दवाई किन्नी कीमती होवे
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਪੱਥ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਪੱਥ ਕਿਹੜਾ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਪੱਥ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਤੇ ਕਰਾਏ ਤੇ ਪਰੋਲਾ ਫਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝਣ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਜਪ ਕਰਨਾ ਜਗ ਆਦਿ ਸੇ 10 ਗੁਣ ਹੈ ਅਧਿਕਾਏ। ਯੱਗ ਕਰਨਾ, ਅਸ਼ਵਮੇਧ ਯੱਗ ਆ, ਗੈਂਡਾ ਮੇਧ ਯੱਗ ਆ, ਨਰਮੇਧ ਯੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਜੁਦੇ ਜੁਦੇ ਯੱਗ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਗੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਜਾਗਿਆ, ਤਪ ਜਾਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਜਾਗਿਆ, ਜਪ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਬਿਨਾਂ ਜਪ ਕਰਨ ਜੋ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਸੋ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਪ ਜਾਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਫਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਵਾਸੋਂ ਸੇ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਸਹਸਰ ਗੁਣਾ ਹੈ ਮੀਤ। ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ 1000 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਓਂਕਾਰ ਜਾਪ ਕਰੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਨ ਬਨੀਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ, ਇਹਦਾ ਜਾਪ ਪਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਕਰੋ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ? शुद्ध पवित्र स्थान में बैठे जाए एकांत। शुभ स्थान होवे, पवित्र होवे, उत्थे जाके एकांत बह जाओ। सो एकांती च हृदय ठाए। जिहदा मन एकाग्र है वो एकांती है। ते जे पवित्र जगह जाके भी मन भटकदा ही रहा फिर तां गल बननी नहीं। काम क्रोध बस इंद्र मन की लहे भ्रांत। उस वेले फिर इउं एकागर हो के बैठना, चौंकड़ा ला के रीढ़ की हड्डी जिहड़ी सीधी रहे, टुलदा ही ना रहे। ये जिहड़े 5 इंद्रिय है, बकार, काम, क्रोध, मोहकार, 10 इंद्रिय मन, इन्हां दे अंदर किसी प्रकार की कोई विषय विकार की भ्रांति भरम बिरती है, वो दूर करके फिर बैठे। तो जो पुर नहीं पुरी जाते, जां एक दूए वाल रूप रंग देख के मन उधर नूं भटकदा आ, फिर तां गल बननी नहीं। ये चीज़ां जिहड़ियां नाल करनियां पैणियां। कोट जग व्रत पूजा ध्यान, वेद पाठ तप दान इशनाना, कोट जाप धर्म भो नाना, सफल नहीं तुल हर नामा। ये जिन्ने मर्जी व्रत पूजा और मूर्तियां दे ध्यान और वेद मंत्रां दे पाठ और धूणियां तपौणियां जल धारा तपस्या, कई तरह के दान, कई तरह के इशनान, कई तरह के जाप, बहुत तरह के नाना प्रकार के धर्म धार लै जान, पर कहंदे जिन्ने सारे फल आ ना नाम दे बराबर नहीं। नाम तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाने, हाँक बल वल साधु बलिहार। भट्टा ने कहा ना, जाप करो ओंकार का 12 सहस्र बार। फिर कहते ओंकार शब्द का जाप 12,000 वेरी करो रोज। एक वर्ष करता रहे बिना विघन एक सार। कहते 1 साल कोई विघन ना पवे, 1 सार करता रहे। पाप और महापाप भी नाश होए तत्काल। पाप ते जिहड़े बजर पाप आ तत्काल नाश हो जाणगे। और फिर कहते सदा शांत हर उर्वसे ते फिर पूर्ण पुरख कमाल, उदा मन शांत हो जाएगा। ऐसी कमाल की गल होएगी
ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਗਲਵਕੜੀ ਪੈ ਜਾਏਗੀ, ਅਭੇਦ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਦੋਸ਼ ਵਿਘਨ ਆ ਉਹ ਤਿਆਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਸ਼ਿਕਾਰ, ਜੂਆ, ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਮਤਲਬ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿਣਾ, ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਪਰਾਏ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਬੇਵਿਚਾਰ, ਸ਼ਰਾਬਖੋਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਤਿਆਗ, ਨਾਚ, ਗਾਉਣਾ ਵਜਾਉਣਾ, ਅਵਾਰਾਗਰਦੀ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਣਾ। ਇਹ 10 ਦੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਿਆਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਆਹਾਰ ਸ਼ੁੱਧੋ ਸਤਿ ਸ਼ੁੱਧਾ ਸਤਿ ਸ਼ੁੱਧੋ ਤੁਰਬਾ ਸਿਮਰਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭੋਜਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਅੰਤਿਸ਼ਕਰਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਆ, ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ, ਬੁੱਧੀ ਸ਼ੁੱਧ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬੁੱਧੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਆਭਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖੇਗਾ? ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਆਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਾਪ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਪ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਵਰਨਾਤਮਕ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਧੁਨਾਤਮਕ। ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ, ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਭਜਨ ਹੁੰਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ। ਉਹ ਜਪਾ ਜਾਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਰਨਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਰਨ ਮੈਨੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਧੁਨਾਤਮਕ ਜਦੋਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਘੜਿਆਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਧੁਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਉਸ ਧੁਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਨਹਦ ਨਾਥ, ਜਿਹਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਸ ਅਨਹਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਹਤ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਨਾਹਤ। ਆਹਤ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਨਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਤੇ ਸਿੱਧ। ਪੰਚੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਾਹਦ ਵਾਜੇ ਸੰਗੇ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਕਬੀਰ ਦਾਸ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕੀਨੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਬਾਨੀ। ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਦਾ ਕਾਰਨ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਿਉਂ ਜਪਣਾ? ਇਹ 7 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਭੈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਭੈ, ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆ, 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਦਾ ਭੈ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਦਾ ਦੁੱਖ ਭੈ ਆ, ਸੱਪ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਭੈ ਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਚੋਟ ਲੱਗਣ ਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ, ਬਦ ਰੂਹਾਂ, ਭੂਤਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦਾ ਭੈ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਬਾ ਪੈਂਦਾ, ਭੈੜੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਜੰਤਰੀਆਂ ਤੰਤਰੀਆਂ ਕੋ। ਪਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬਾਦਰੂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ, ਬਿਰਲੇ ਬਿਰਲੇ। ਜੇ ਕਹੀਏ ਉਹ ਸਿੰਘ ਹੋਊਗਾ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜੀ ਪਾਠ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ, ਉਹਦੀ ਖਾਧੀ ਰੋਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ।
ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਖਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਰਸਨਾ ਦੁਆਰਾ, ਫਿਰ ਮਧਮਾ ਬਾਣੀ ਕੰਠ, ਫਿਰ ਪਛਿਅੰਤੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਪਰਾ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਨਾਭੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਰਗੜੀ ਚਲੋ ਫੇਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੜ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਾ ਬਾਣੀ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਜਾਪ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਰੂਮ ਰੂਮ ਹਰ ਧਿਆਵੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਦੀ ਅਹੁਦੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਧਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਤੀ ਮਰਦਾਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗਏ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕਿੰਗ ਵਾਲੇ, ਉਹਨੀ ਬਚਨ ਆਪ ਸੁਣਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਭਿਆਸ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਪਿਆ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੱਸ ਪਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਮਾਂ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਨ ਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਗੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਭਿਆਸ ਸੈਨ ਤੂੰ ਕੁੰਤੇ 'ਚ, ਇਹ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਅਰਜਨ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਧਰਤੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਕੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੈ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਖ ਮੀਟ ਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਕੁੰਬਲੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਭਰਵੱਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਲੈ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਮੇਰਾ ਬਿਸਤਰਾ ਵਿਛਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਦਾਤਣ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਜਣਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਲ ਪਾਣੀ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਬਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੀ ਕੰਮ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੂੰਗਾ, ਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗੜੇ ਲੂਣਲੇ ਪਿੰਗਲੇ ਅਪਾਹਜ ਬਜ਼ੁਰਗ ਯਤੀਮ ਲੋਕ, ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਦਿਆ ਕਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰਾ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਪੇ ਲੈ ਤੋ ਰਾਮਿਆ ਦੇ ਤੋ ਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਆ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। ਪਰ ਬੰਦਾ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਵੀ ਪਾਪੀ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੁਧਿਸ਼ਠਿਰ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਚੇਟਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸੰਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਚਾਟੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਚਾਟੜੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚਾਟ 'ਤੇ ਗਜਾ ਦੇਣਾ, ਚਾਟ ਲਾ ਦੇਣੀ। ਕਦੀ ਫੁੱਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਤਾਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣਾ, ਗਿੱਝ ਜਾਣਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇਵਾਰੀ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਤ ਬਣ ਜਾਏ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਤਨ ਤਰਪੀਐ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਉਦਮ ਆਪ ਜੀ ਕਰਦੇ हैं ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਕਰਦੇ हैं, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਰਕਤ ਪਊਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਨਗੁਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪਿਆ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਫਲ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਪੋਗੇ। ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਚਲੋ। ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ। ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਤਾਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਉਸਤਾਦ ਬਿਨਾਂ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਰਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਆਵੇ, ਬਿਨਾਂ ਦੁੱਧ ਨਾ ਰਿੱਝਦੀ ਖੀਰ ਮੀਆਂ। ਉਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕੱਛਾਂ ਮਾਰੀ ਚੱਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਆ, ਜੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬਸਮੇ ਲਾਉਣੇ, ਮਹਿੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਪੱਤੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਉਹਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ, ਆ ਕੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਫਲ ਆ, ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਉਹ ਮਾਤਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਮਝੋ ਹਰ ਕੋਲੇ ਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਏ ਚਾਚਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕ ਸਕੀ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰਵਾਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੜਨ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾਉਣੇ ਆ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਜਪੋਗੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਟਕ ਲੱਗੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ੌਕ ਜਾਗੇਗਾ, ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਾਗਰਤਾ ਆਏਗੀ। ਪੂਰਾ ਫਲ ਉਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਵੇਂ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਰਦੀ ਪਾ ਲਓ, ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਦੋਹਾਂ ਪਾਸਿਓਂ ਕੁੱਟ ਪਊਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਰੈਂਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਸਜਾਨ, ਅਵਰ ਨਾ ਪਹੁਲ ਜੋਲੇ। ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਇਹ ਆ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ। ਹੁਣ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਗ੍ਹਾ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੰਕਟ ਸਮੇਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਆ। ਦਿਆਲ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਤਾਂ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਆ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮੰਨਣਾ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਇਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣੇ ਪਏ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਬਰਕਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਨੇ ਆ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ
ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਭਿਆਸ ਦਾ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੰਧੂ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਹਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੱਜ ਨਿਯਮ ਆਦਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਗੋ, ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ, ਕਰਹਿਤਾਂ ਛੱਡੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ 1 ਵਜੇ ਜਾਇਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ, ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਣਾ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ। ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਗਏ। ਜਿਲੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲੇ, 8 ਤੀਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆਇਆ ਅਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ, ਚਲੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਭੇਟਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਸੀ 1 ਵਜੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੰਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਨਮਸਕਾਰ ਬਣਾ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਲੋਚਿਆ ਸਭ ਕੋਈ, ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਆ, ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਆ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਦੀ ਲੀਨਾ ਸਾਥ ਕਰ ਲੀਨੀ ਵਸਤ ਲਿਖਾਏ, ਕੋਟ ਜਾਨੂ ਕਾ ਪੱਥ ਤਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਏ। 4 ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬੰਬੇ ਕੋਈ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਪੜਾਕੂ ਨਕਸ਼ੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਅਤੇ ਰਾਹ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚਰਾਹਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਕਿੱਧਰ ਜਾ, ਉੱਧਰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਜੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਚਰਵਾਹਾ ਲੜਕਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਾਕਫ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਮਾਰਗ ਹੈ, ਭੇਦੀ ਲੀਨਾ ਸਾਥ ਕਰ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦੀ ਮਹਿਰਮ, ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਲਓਗੇ। ਦੀਨੀ ਵਸਤ ਲਿਖਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਝ ਵਸਤੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਜਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਾ ਪੱਥ, ਇਹ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਰਸਤਾ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦਾ ਹੋਇਆ 7.5 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀ ਕੋਟ ਜਨਮ ਕਾ ਪੱਥ ਥਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੇ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਪੂਰਨ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਟੱਕਰਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਖਿਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ 'ਤੇ ਤਾਂ ਨਰੋਲ ਸੰਧਵਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ, ਦੂਆ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜਵਾਲਾ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਧੰਦੇ ਨਿਬੇੜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਧੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ। ਇਹ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਸ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਬਰਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀਆਂ, ਆਪਣੀ ਚਤਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲਓ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਓ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ,
ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ, ਬਹੁਤੇ ਜੁਗ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ। ਭਗਵਾਨ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਸੰਡੇ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਨੇ ਬਲ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹਦਾ ਢਿੱਡ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਥੱਲੇ ਨੱਪ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਖੇਮਾ ਬਿਰਤੀ ਧਾਰੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮ 'ਚ ਭਟਕਦਾ ਭਟਕਦਾ ਆਇਆ। ਜੇ ਆਪੂ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਬੰਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਮੋਹਰੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਾੜਾ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੇਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਖੇਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ। ਬਿਆਸ ਦਾ ਲੜਕਾ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬਿੱਲਾ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਰਿਛ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖਟਮਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲਿਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੱਸੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ, ਇੱਕ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਾਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸਤਰਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਦੰਦੀ ਵੱਢਾਂ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ। ਉਹ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਕਦੀ ਕੂਣੀ ਮਾਰੇ ਮੈਂ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਦੌੜ ਜਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਹ ਬੇਹਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਬਾਲਟੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਟੋਕਰਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਮਲ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਬਿਆਸ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜਨਮਾਂ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਸਾਡੀ ਚਿਤਰਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਸ਼ਰਾਬਾਂ, ਕਬਾਬਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ, ਫੈਸ਼ਨਾਂ ਪੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਚਲਾਏ ਆ, ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਪਰਨ ਕਰੋ, ਇਹ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਛੱਡੋ। ਇਹ ਕ੍ਰੀਤੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੰਘ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਨਿਹੰਗ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਨਿਸੰਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਲੋਕ। ਬਗਾਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਆਏ ਆ,
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਬਣਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਜ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੈਂ ਅਤੇ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੱਚੇ ਆਏ ਹੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਾਲਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਣਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਐਵੇਂ। ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਫੌਜ ਫਿਰ ਜਿੱਧਰ ਜਾਓਗੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਮਾਇਆ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਆਨ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਰੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਟਾਫ ਵੱਲੋਂ, ਦਾਸਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਰਖੋਵਾਲ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਚਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੀਦਾ ਔਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਕੈਸਾ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਸੰਗਤਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ ਹੋਇਆ ਸੋ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਚਰਵਾਰ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੋ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੁਰਬ 6:45 'ਤੇ 11 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਏ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਜੀ, ਸੋ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਟਾਨ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲਰਾ ਔਰ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਫੌਜਾ ਬਾਬਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਈ ਸਰੂਪਾ ਦੇ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਧਵਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਮਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਏ। ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਪੰਗਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਿਰ ਪਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਓ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੜਦਾ ਕੱਜੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰੋਪਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਰਾਖ ਲਿਆ ਸੰਤਨ ਕਾ ਸਦਕਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹੇ ਪਾਪੀ ਪੜਦਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਆਮ ਕਈ ਰਾਗੀ ਤੈਂ ਸਹੁ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕੌਂਕੜ ਦਾ ਅਰਥ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤੈਂ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਘਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੜਦੇ ਕੱਜਦਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਓਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਆਂ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ
ਆਪਣਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਚੱਲ ਸੋ ਚਲੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੇਰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੜਾ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਪੂਰੀ ਆ। ਪਾਠਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਸਾਰਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣਾ ਟਕਸਾਲਾਂ ਸੰਪਰਦਾਨ ਚੱਲਦਾ, ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚੋਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਰਕਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਣੀ ਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਸੋ ਭਾਈ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ, ਢਾਡੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਗਿਆਨੀ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ 88 ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਬੱਚਾ ਵਾਕਵਿਆ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਰਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਰੋਗੋ ਔਖਦ ਨਾਮ ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।